laughing. आफ्नो सुरक्षाको लागि सिटको पेटी बाँधेर रहनुहुन्न, धुम्रपान नगर्नुहुन, फोन फोनको स्विच अफ अथवा अफलाइन। Boju Bajai. Welcome to the last episode of, well, it's not really a series, it's only been like 4 episodes, but welcome to the last episode of our mini web series called Guff Gaff with Boju Bajai. मेरो नाम इतिशा गिरी. मेरो नाम भ्रिकुटी राई र तपाईले अघि हेर्नु भएको क्लिपहरुबाटै क्लियर हुन्छ कि हामीलाई बडो जोरले हाँस्नु र गफ गाफ गर्नु कति रमाइलो लाग्छ भनेर. And Itisha, like, I don't feel like it's like the 4th episode because we've been doing this for so long. It feels like 400,000th episode. किनभने यो भनौं न पेन्डेमिक सुरु भएदेखि यो लकडाउन फेरि ओपनिङ फेरि लकडाउन 2.0 को बिचमा I feel like we've been planning, recording, shooting this 4-part series, and it's been a lot of fun. But I really hope it doesn't get picked up by Netflix or whatever because we're done. I've died. No, in all honesty, we have to thank everyone who has helped us put this together. This was something so new to us. We've always kind of just, it's just been Bhrikuti and I talking to each other over a phone and without a script. I mean, we have a script, but this one is like an actual script. हाम्रो सिक्रेटहरुलाई यसरी बाहिर स्पिल नगरौ न यार, यस्तो हाम्रो सिक्रेटहरुलाई. But I don't know why we decided to do your YouTube के हामीलाई किन यसरी आएर अनुहारहरु देखाउनु पर्ने होला यसरी आएर. But I hope once all of this is over we'll get to do the actual Boju Bajai live that we've been wanting to do for so long. We do want to emphasize why we did do this show, because we felt that during the lockdown, especially when we were spending so much time on the internet, maybe it was always there, but we just really noticed it this time how women are constantly silenced. Not that they remain silent, but people make an effort to silence women, they bully them, death threats, rape threats, a valid and intelligent opinion is quashed just by this army of trolls. And so what we wanted to do was amplify the voices of these women and also bring together women from both sort of the offline world and the Twitter world and see how their conversations can actually create a much more comprehensive narrative around very important ideas and issues such as nationalism, citizenship, inclusion, and हाम्रो last episode ko topic, हाम्रो favorite, social media. Yes. सोशल मिडिया जहाँ चाहिँ हामीले गएको लेट्स से अबाउट 6 मन्थ्समा हाम्रो सबै इन्टरेक्सन्स नै हैन हाम्रो यो भौतिक दूरी काम गर्नुपर्ने हुनाले गर्दा we've been spending more than 12 hours online. अनि इतिशाले अघि भनेको चाहिँ it was just a reminder of the sort of realities we experience in the offline world or online world मा जाँदा पनि त्यही किसिमको विभेद त्यही किसिमको व्यवहार गरिएको चाहिँ देख्यो, which we tried to hopefully bring it together in all the last 3 episodes and concluding in this final episode. Talking about the online and offline experience, today we just have one guest. Her name is Sabitri Gautam. Wait, hold on, Bhrikuti. Before we introduce our guest, I feel like you need to share with whoever is watching this show, तिमीलाई social media ले के दियो भनेर, because I know that some very, very important people in your life came through social media. Very, very important. First of all, the मेरी प्यारी साथी Itisha ने मैले भेटाए social media. I mean, we founded Boju Bajai because of our interactions on social media. र हाम्रो first episode देखि नै, which was about slut shaming, and again I feel it feels ridiculous that we're still talking about how online spaces मा चाहिँ महिलाहरूलाई चाहिँ चुप गराइन्छ, यो तिम्रो ठाउँ होइन भनिन्छ भन्ने कुराहरू हामीले देखेरै हाम्रो फर्स्ट बोजु बजेको पडकास्ट गरेको. and more than 4 years on we're still talking about those things. जसले देखाउँछ कि यो situation has only gotten worse. We're always talking about how this internet, social media especially, was supposed to be this wonderful thing where diverse voices are there, it's the most democratic space. तर त्यो power imbalance र structure चाहिँ हाम्रो
lived reality in the offline world kai sarlakko copy ho jasto लाग्छ most of the pockets of social media ma हैन. But having said that, we were able to find friendship, love, solidarity on social media. Boju Bajai, we've been able to create a community and we're so grateful for that. We have listeners from around the world who've been supporting our work by sharing our work. A lot of them have become our patrons. You can see the link below. You can be a patron and support our work and help us do more through Boju Bajai. But I'm just like, yeah, super thankful for everything that's happened because of social media. तर त्यो भन्दा भन्दै अहिले especially everyone's watching that movie Social Dilemma, and everyone's like, oh my god, like freaking out over social media, which you should, but then you have to always remember, I think, like, these things don't happen in isolation. Or social media भनेको चटक्कै फरक हो हाम्रो वास्तविकता भन्दा चाहिँ त्यो चाहिँ भन्न मिलेन जस्तो लाग्छ, which sort of Yeah. तिमीलाई चाहिँ के दियो इतिहास रे इतिशा, तिमीलाई चाहिँ के दियो हाम्रो सामाजिक सञ्जालले? Yeah. So I don't think I have the same relationship with social media as you do, Bhrikuti. Like I'm one of those people who like really sort of freaks out, and then if I tweet something, like I think about it like the entire night, and it's very likely like I'll wake up really early in the morning, I'll be like delete tweet type go, because I become very self-conscious on social media. But I think through Boju Bajai, behind the alias of Boju Bajai, I feel a little more comfortable tweeting about things. So, but then I think what I want to say is, even though the power hierarchies and sort of the structural inequalities that exist in the offline world or the offline reality, at least on social media, there are ways to challenge that. Even if you might not get a result right away, if a trans person, for example, is bullied, on social media, people will come out and show their solidarity, and which is very difficult to sort of see in real life, even though the solidarity exists, like that flood of support, or even flood of support to actually create change. So your manners, it's not the most ideal thing, but you know what happens, like so women sort of criticize manners, and then last minute they'll like add kunama ekjana mahila speaker, or they'll get like a moderator. But social media nabheko bhae this wouldn't have happened. Even I hopefully, like, the more aware we become about हामी कसरी social media प्रयोग गर्छौं, social media प्लेटफर्महरुले हाम्रो गोपनीयताको कुरा, हाम्रो डेटाहरुलाई प्रयोग कसरी गर्छ, निगरानी कसरी भइरहेको छ, त्यस्तो विषयमा पनि हामीले अझै interest चासो राख्यौं भने चाहिँ I think we'll see like a more just, fair way of like social media को जुन exchange हुन्छ, whether it's with the platform providers or with different groups with whom we might not necessarily agree all the time. So social media ko, I don't know, like we've tried to sort of like like explore all these different facets of social media with our next guest. Can I introduce her finally, Itisha? Yes, you can. And we only have one guest in this episode because we thought that she pretty much embodies what we've been trying to sort of show or demonstrate in the last 3 episodes, which is sort of a thought leader offline and sort of an important voice online, right? And she kind of inhabits both of these roles. So we thought, what a perfect way to sort of end this mini series. So yes, please introduce her to the day. So, like every other guest in our show, we've also been trying very hard to get हाम्रो यो अहिलेको एपिसोडको guest, Sabitri Gautam ji. I'm sure you've heard of her, read her work. She's a columnist. She's been writing a lot about gender, feminism, women's bodies, policing around it that happens offline and online. And unlike a lot of writers who only think of themselves as public intellectuals in the offline world, she's one of the few public intellectuals who also make an effort to engage with her audience, with her readers in the online space. So उहाँसँग चाहिँ त्यो दुईटैको अनुभव भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ I think she's better able to understand अहिलेको भनौं न धेरैवटा aspect of the fast evolving internet culture, especially हाम्रो नेपाली social media मा.
So we're really excited to have Sabitri ji with us. We had a long conversation which we tried to condense it, but we will release a longer version very soon. Yes. यति भन्दै म मेरो 2 शब्द यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु इतिशा. So, yeah, so let's watch some of the bits that we found most interesting from our conversation with Sabitri Gautam ji. Hello, Bhrikuti and Itisha. तपाईलाई जहिले पनि भेट्दाखेरि अस्ति पोखरा लिटरेरी फेस्टिभलमा होस् या जहिले पनि हामी तपाईलाई भनेकै छौं हामी तपाईको एकदम ठुलो फ्यान्स हौं भनेर so it's such a pleasure to finally have you you know and to finally be able to share a conversation with you with the rest of the public हामी privately Guff Gaff भए पनि it's like wonderful to have you on this season finale of Guff Gaff with Boju. भन्दा पनि हामी सबै अब सहकर्मी हौ भन्दा बेटर होला पब्लिक स्पेसमा सबै उतिकै तरिकाले सक्रिय भएको हिसाबले अनि before we get into the more serious dark sinister side of the internet है तपाईलाई चाहिँ अलिकति इन्टरनेटको पहिलो पटक प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ के सम्झना छ तपाईलाई तपाई what was your introduction to internet not as we know it now तर त्यति बेला त अर्कै थियो so what do you remember fondly मलाई थाहा छ हामीले कलेज पढ्दै गर्दाखेरि यो 90s को डिकेडमा चाहिँ अब हामी त 90s किड हौ हैन अनि त्यति बेला त अब इभन माउस पनि आइसकेको थिएन त्यति बेला चाहिँ एसएलसी दिएपछि के गर्ने आइएको एक्जाम दिएपछि के गर्ने भन्दाखेरि कम्प्युटर सिक्ने भन्ने थियो अनि त्यो पनि अलिकति एलिट भनिने खालको पेरेन्ट्सले चाहिँ छोराछोरीले कम्प्युटर सिकाउने अदरवाइज हाम्रो भागमा सिलाइ कटाइ उता त्यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट हो अनि माउस पनि थिएन हामीले त किबोर्ड मार्फत मात्रै त्यो कम्प्युटरमा हामीले जति पनि अपरेट गर्नु पर्थ्यो कम्प्युटरबाट गर्थ्यौं अनि हामीले त अब थाहा नै छैन अब हामीले कम्प्युटर सिकिरहेको ठाउँमा त हामीले त्यसरी इन्टरनेट सिकाएका थिएनन् उनीहरूले विन्डोज 95 कि समथिङ पनि भर्खर इन्ट्रोड्युस भएको नयाँ लेटेस्ट माल थियो त्यति बेला विन्डोज 95 विन्डोज माल गनिन्थ्यो विन्डोजलाई माल हामी सोच्थ्यौं that's a long time ago त्यस्तो थियो अनि सायद मैले ब्याचलर पढ्दै गर्दाखेरि इन्टरनेट त www भन्ने कुरा चाहिँ एउटा साइबर क्याफेमा गएर पैसा तिरेर आफूले हेर्न चाहेको साइटहरु हेरेको थिएँ त्यति बेला अनि विभिन्न टिभी प्रोग्रामको इन्फर्मेसन अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले मलाई के लाग्छ भन्दा मैले विकिपीडिया हेरेको रहेछु भन्ने लाग्छ अहिले त मेरो छोराछोरीहरु पनि ठुलो भइसक्यो उनीहरुले मलाई एकदमै अफिसियली बुमर भनेरै बोलाउँछन् त्यो भएर तपाईले बुमर भन्ने थालिसके तपाई केटाकेटीहरुले 13 वर्ष कि छ उले त्यो मेरो इंग्लिशको प्रोनाउन्सिएसनमा प्रब्लम छ उलाई हैन अब अनि त्यसपछि इन्टरनेटको कतिपय कुराहरु सोशल मिडिया अनि मेरो सोशल मिडियाको त्यो टाइडीनेस निटनेस जुन छ त्यो उलाई हैन म चाहिँ बुमर नै भन्न मिल्छ त्यो I really find it interesting तपाईले भन्नुभयो तपाईको सोशल मिडिया भनौं न इन्टरनेटमा परिचय त भयो तर त्यसपछि जुन यो सोशल मिडिया यो इन्टरनेटको स्वरूप अलिक परिवर्तन गर्दिने त यो सोशल मिडियाले भएको हो नि त गएको लेट्स से लास्ट डेकेड एन्ड हाफ जतिमा हैन सो तपाईको चाहिँ पब्लिक राइटिङ अगाडि आयो कि तपाईको यो सामाजिक सञ्जालमा तपाईको इन्ट्रोडक्सन पहिला आयो कि त्यो सँगसँगै गएर लाइक अनि कहिले चाहिँ त्यो दुई चालमा चाहिँ तपाईले there was a bridge between the two मलाई लाग्छ 2010 बाट नै अथवा अझै 9 बाट नै मैले चाहिँ पत्रिकाहरुमा लेख्न सुरु गरिसकेको थिएँ तर 2010 मा चाहिँ मेरो फेसबुक अकाउन्ट सुरु भयो भनौं न त्यो हिसाबले चाहिँ मेरो पब्लिक राइटिङ पहिला आयो भन्नुपर्छ सोशल मिडिया भन्दा अनि ट्विटर चाहिँ मैले 2013 मा मेरो एकजना साथी इन्डियामा मालिनी चिप भन्ने साथी छ उले चाहिँ मेरो इमेलमा मलाई ट्विटरमा इन्भाइट गरेको रहेछ ट्विटरमा अकाउन्ट बनाऊ भन्ने चाहिँ त्यो फलो गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ मेरो ट्विटर अकाउन्ट बन्न पुग्यो अनि त्यसपछि ट्विटर चाहिँ अलिकति पछि आयो ट्विटरमा चाहिँ म अलिकति पछि सक्रिय बने सावित्री जी अब तपाईको कान्तिपुरमा छापेको लेखहरु हामीले जहिले पढ्छौं हैन एज someone who constantly and consistently writes from a feminist perspective हैन
मलाई चाहिँ के सोध्नु मन थियो भने तपाईको लेखहरू पढ्दाखेरि चाहिँ तपाईले यति रिसर्च गरेर यति अध्ययन गरेर लेख्नुहुन्छ अनि त्यसपछि तपाईको ट्विटर पर्सोना छ हैन ट्विटरमा सावित्री गौतम व्हिच इज स्लाइटली डिफरेन्ट टाइपको यो दुईटा पर्सनालिटीज अथवा तपाईले आफूलाई कसरी हेर्नुहुन्छ यु फिल लाइक ए देयर इज द सावित्री गौतम the writer and the public intellectual and Sabitri Gautam the Twitter persona कि कसरी हेर्नुहुन्छ यसमा चाहिँ मलाई मेरो मेरो सोशल मिडियाका जति पनि अकाउन्टहरु छन् ती चाहिँ मेरो नितान्त निजी खाताहरु हुन् मलाई चाहिँ कहिले पनि म एउटा स्टार राइटर एकदमै सेन्सेसनल ओपेड राइटर हुँ र मैले एउटा सर्टेन लेभलको त्यो वे अफ एक्सप्रेसन मेन्टेन गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ कहिले पनि लागेन फेसबुक होस् वा ट्विटर अनि त्यो भएर मेरो लागि चाहिँ म राइटर सावित्री गौतम र ट्रिपल वा ट्विटर सावित्री गौतम चाहिँ एउटै हुँ भन्ने लाग्छ ट्विटरमा चाहिँ मैले पहिला मलाई सुरुमा ट्विटर चलाउँदा यति धेरै आक्रामक ट्विटर स्पेस होला भन्ने लागेको पनि थिएन है अनि म त छक्कै पर्थे के भनेका होला यो मलाई त डलरवादी भनेका छन् म त डलरै खाएको छैन भने म एकदमै अचम्म मान्थे कि त्यो ट्रोल भन्ने कुरा चाहिँ मलाई विश्वासै मैले बुझेकै थिइनँ के हो भनेर चिनेकै थिइनँ मेरो आफ्नो लिभड एक्सपिरियन्सको आधारमा भोइस दिने हो त मेरो भोइससँग अरू कसैले कनेक्ट गर्यो भने त्यो झन् राम्रो यो मेरो पनि एक्सपिरियन्स हो भन्यो भने झन् राम्रो तर मलाई चाहिँ एज अ सोशल मिडिया युजर म चाहिँ सर्वसाधारण नागरिक हुँ सर्वसाधारण नागरिकको जति राइट हुन्छ ट्विटरमा झगडा गर्ने कथित इन्डिसेन्ट भएर बोल्ने त्यति नै मेरो राइट छ त्यति नै मेरो स्पेस छ भन्ने लाग्छ म चाहिँ आफूलाई राइटर सावित्री गौतम शुड मेन्टेन दिस एन्ड दिस इन ट्विटर भनेर चाहिँ सेन्सरशिप लगाउँदिनँ खासमा चाहिँ म एकदमै सर्वसाधारण मान्छे अझ मेरो फेसबुक हेर्नुभयो भने त तपाईँले एकदमै इन्फर्मल एकदमै साधारण एकदमै ह्याङआउट गरिरहेको फोटोहरू त्यस्तो पनि देख्न पाउनुहुन्छ इन्स्टाग्राममा चाहिँ अलि म युज टु भइसकेको छैन अझ त्यता नि हुने कोसिस छ जारी अहिले नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ जब हामी फेमिनिजमको कुरा गर्छौं आई थिंक धेरैचोटि हामी यो कुरा भुल्छौं कि फेमिनिजम्स भन्ने हुन्छ लाइक इट्स अ प्लुरल अथवा एक प्रकारको प्लुरालिटी छ फेमिनिजम भित्र हैन त्यो डिमान्ड्स हाम्रो डिमान्ड्स होस् या अथवा हाम्रो आइडियोलोजिकल पोजिसनिङ होस् अब यु नो देयर माइट बी अ मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट नेक्स्ट टु लाइक भनौं न a feminist who's more interested in body politics so त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ तपाईले नेपालमा चाहिँ अहिले के छ यो फेमिनिस्ट मुभमेन्ट्सहरुको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ तपाईले कसरी अब्जर्भ गरिरहनु भएको छ यो कुरामा चाहिँ मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने फेमिनिस्ट मुभमेन्ट भनेर नेपालमा सुरु गरे हामी भन्दा सिनियर दिदीहरुले भनौं न जसरी अब अबर्सनलाई लिगलाइज गर्नेदेखि लिएर नेपालमा महिला मन्त्रालय स्थापना हुनुपर्छ भन्नेदेखि लिएर अहिले रिसेन्टली त्यसलाई मर्ज गर्न पाइँदैन सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत भन्नेदेखि लिएर उहाँहरूले गर्दै आउनुभएको पोलिसी मेकिङको लेभलको फेमिनिजम एउटा भयो मेरो लागि चाहिँ फेमिनिजम भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि एउटा ठुलो ब्याङ्क जस्तो हो त्यहाँ तपाईले पैसा राख्न पनि पाउनुहुन्छ 1000 को नोट पनि राख्न पाउनुहुन्छ 500 को पनि पाउनुहुन्छ लकर हुन्छ गर गहना पनि राख्न पाउनुहुन्छ गर गहनामा पनि तपाईले सुन राख्नु होला हीरा राख्नु होला प्लेटिनम अब के मलाई त नाम थाहा छैन राख्नु होला त्यस्तो हो फेमिनिजम भनेको चाहिँ हामीले जहिले पनि फेमिनिस्ट प्रिन्सिपल भनेर पढ्दाखेरि के पनि पढ्छौं भने एउटा कलेक्टिभ लडाई हो र यसमा हामीले पाउने भिक्ट्री पनि जुन विजय हामीले त्यो हासिल गर्यौं जित हासिल गर्यौं भने त्यो पनि कलेक्टिभ जित हो भन्ने हुन्छ अब नेपालको अहिले करेन्ट फेमिनिजमको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब धेरै पहिलादेखि नै कुरा हुँदै आएको छ अब जस्तो हामी बाहुनी फेमिनिस्ट भयौं पहाडी फेमिनिस्ट भयौं हाम्रो हुर्काई एउटा छ हाम्रो ब्याकग्राउन्ड एउटा छ हाम्रो यो संस्कृति भन्ने कुरा पारिवारिक ब्याकग्राउन्ड एउटा छ एउटा मधेसी महिलाको फरक हुन सक्ला मैले एग्री गर्ने कतिपय पोइन्टमा उ एग्री नगर्ला जस्तो मैले सोशल मिडियामा डिस्प्ले आफूलाई जसरी गर्छु भन्ने कुरा म एग्री नगर्ला तर अन्ततगत चाहिँ महिलालाई चाहिँ उ एज अ ह्युमन बिइङ उ 100% ह्युमन बिइङ हो भन्ने कुरामा त हाम्रो कुनै पनि असहमति छैन त्यसैले यो व्यक्तिगत रूपमा रहने असहमति पनि छन् हाम्रो कतिपयको बीचमा अब कति मार्क्सिजमले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब रिसेन्टली भइरहेको ढाड वाला जुन एउटा सेमिङको बारेमा हामी सबैले ढाड देखाएको क्याम्पेनिङ गर्दाखेरि चाहिँ कतिपय साथीहरुले आफूलाई चाहिँ यो तिमीहरु चाहिँ पुँजीवादी तरिकामा चाहिँ लट्ठियौ झुम्यौ हैन आखिर तिमीहरुलाई चाहिँ पुँजीवादले नै शिकार बनायो भन्ने जस्तो आर्गुमेन्ट हामीले लजिकहरु देख्यौं फेसबुकमा त्यो अब कोही यताबाट जाला कोही यताबाट जाला त्यस खासै फरक चाहिँ पर्दैन मैले चाहिँ आफूले कुनै पनि खालको स्कुलिङबाट हुर्केको फेमिनिस्ट होइन म समाजशास्त्र पढेर फेमिनिस्ट भएको होइन जेन्डर स्टडिज पढेको पनि होइन मैले कुनै एनजीओ मा काम गरेर ल हाम्रो क्राइटेरियामा यति खालको मुद्दाहरु चाहिँ हाम्रो एरिया अफ पर्छ है वर्क भनेर पनि सिकेको होइन नेपालको फेमिनिजम भन्दा पनि अहिले हामीले पब्लिक स्पेसमा जति सक्रिय भइरहेका
फेमिनिस्टहरू छ। अब हामीले इन्टरनेटलाई फोर्थ वेभ अफ फेमिनिजममा इन्टरनेट फेमिनिजम पनि काउन्ट गरिन्छ। जस्तो मिटु मुभमेन्ट जुन ह्यासट्याग मुभमेन्ट भयो त्यसलाई चाहिँ हामीले इन्टरनेट फेमिनिजम भनेर अहिले अक्नोलेज गरिएको छ, अथवा फोर्थ वेभ फेमिनिजमकै एउटा प्रकार हो भनिएको छ। तर हाम्रो कतिपय सिनियर फेमिनिस्ट दिदीहरू हुनुहुन्छ जसले पोलिसी मेकिङमा निकै काम गर्नुभयो, अहिलेसम्म पनि गरिराख्नु भएको छ, तर उहाँहरू फेरि म सोसियल मिडिया चलाउँदिनँ भन्नुभएको छ। तर मिटु मुभमेन्ट प्रति चाहिँ उहाँहरूको सोलिडारिटी छ नि त, उहाँहरू अवेर हुनुहुन्छ के भइरहेछ इन्टरनेटमा भन्ने कुरा। त्यसैले चाहिँ उहाँहरू सोसियल मिडिया चलाउनु मन नपराउने, हामी मन पराउने, अब कोही ढाड देखाउन मन नपराउने, कोही मन पराउने भए पनि अन्ततगत चाहिँ हाम्रो यो मानव हौ र मानव गनिनुपर्छ भन्ने लडाइँ नै हो भन्ने लाग्छ। अनि मानव र नागरिकको बीचमा चाहिँ के हो त डिफरेन्स? मानव र नागरिक? हजुर, अब मानव त हामीलाई प्रकृतिले बनायो, नागरिक चाहिँ शासकहरूले बनाए भन्ने लाग्छ। नागरिक भनेर हामीलाई क्याटेगोराइज गरियो, फलानु देशको नागरिक, त्यो देशको नागरिक। सिटिजन चाहिँ हामीलाई राज्यले बनाउने हो नि त, स्टेटले बनाउने। मानव त हामी प्राकृतिक रूपमा मानव हौ। सिटिजनमा पनि पहिलो दर्जाको, दोस्रो दर्जाको, म दोस्रो दर्जाको पढ्छु हैन। सिटिजनमा पनि फलानु लिङ्गको सिटिजनलाई यति यति राइट दिने, यो एकदमै स्पन्टेनियस उसको राइट हो। तर फलानु लिङ्गको सिटिजनले चाहिँ त्यति नै राइट पाउँदैन भनेर चाहिँ राज्यले विभाजित गर्यो। त्यसले हामी मानव चाहिँ हौ, तर नागरिक चाहिँ बराबरका हुन सकेनौँ। किन हुन सकेनौँ भन्दाखेरि राज्यले हामीलाई बनाएन। त यो दर्जाको नागरिक, त्यति दर्जाको नागरिक त्यो भन्यो। त्यो हो कुरा चाहिँ। नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ मिटुको बहस कतातिर गएको जस्तो तपाईँले देख्नु भएको छ? ऐक्यबद्धता त्यसले जुटाउन सक्यो सकेन होइन? यो कन्भर्सेसन कतिको अगाडि बढ्यो र सोसियल मिडियामा चाहिँ यस्तो सोलिडारिटी चाहिँ कुन रूपमा चाहिँ इज इट लाइक अ गुड प्लेस टु मेक सिक सोलिडारिटी र त्यसले चाहिँ त्यो सोलिडारिटीलाई फेरि अफलाइन वर्ल्डमा पनि त्यसलाई चाहिँ फेरि एम्युलेट गर्न सकिन्छ सकिँदैन? यस्तो भयो तपाईँले भन्नुभयो नेपालमा मिठो चाहिँ अब त्यति जति पिकअप लिनुपर्ने हो, जस्तो इन्डियाकै कुरा गर्दाखेरि त्यहाँ जति पिकअप लियो केही सतहमा हामीले देख्यौँ नि। जस्तो साजिद खान भन्ने एउटा प्रड्युसरलाई चाहिँ प्रड्युसरहरूको संस्थाले चाहिँ त्यो संस्थाको पदाधिकारीको पोस्टबाट निलम्बन गर्यो, त्यतिसम्म चाहिँ भयो भनौँ। त्यो भएर चाहिँ मिटुको केसमा चाहिँ कानुनी कारबाही अथवा पोलिसी मेकिङको लेभलबाट किन भएन भन्ने कुरा चाहिँ त्यही नै जोडिन्छ, किनभने हामी सदाबहार रूपमा हाम्रोमा जे दण्डहीनता चलिआएको छ त्यो नै चलिरहेको छ। तर अब पब्लिक स्पेसमा त्यस्तो मान्छेहरूलाई विस्थापित गर्न चाहिँ हामीले सक्नुपर्ने हो। त्यो पनि नसक्नु चाहिँ एकदमै लाज मर्नु कुरा हो। त्यो कल आउटको जुन कल्चर छ नि त्यो चाहिँ हाम्रोमा बस्न पाएन, असाध्यै दुःख लाग्छ। यो ह्यासट्याग मुभमेन्टहरूले चाहिँ तपाईँले नचिनेको मान्छे पनि तपाईँसँग जोडिन आउँछ के इस्युको आधारमा। अहिले रिसेन्ट इयर्समा मसँग सोसियल मिडियामा यस्तै थुप्रै साथीहरू जोडिन आउनु भएको छ। बरु मैले एलिज ठानेका कतिपय मेरो समकालीन वा मेरो सिनियर चाहिँ टाढिनु भएको छ, अथवा उहाँहरूले मलाई गरेको व्यवहारले म टाढिएँ भनौँ न। त्यस्तो चाहिँ हुन आउँछ। त्यही भएर सोलिडारिटी बिल्डअप गर्न गाह्रो पनि छ, सजिलो पनि छ। दोस्रो कुरा चाहिँ बुझाइ नै भएन हाम्रोमा चाहिँ। यौन हिंसाप्रतिको बुझाइ नै मान्छेले राम्रोसँग बुझेन। उहिले किन नभनेको, इभन हामीसँगै फेमिनिस्ट यो प्रिन्सिपललाई बेस बनाएर लेखिरहने साथीहरू पनि भन्नुहुन्छ उति बेला किन नभनेको जस्तो कुराहरू चाहिँ उहाँहरूबाट पनि सुन्नमा आउँछ। भनेपछि यो हाम्रो आफ्नो इम्पावरमेन्ट पनि नभएको हो होइन भने अब बिस्तारै हुँदै जाला सोलिडारिटी भन्ने लाग्छ। अनि सावित्रीजी अब जस्तो लास्ट वान अफ द मेन रिजन्स हामीले यो सो गरेको पनि वाज बिकज अब लास्ट 4-5 महिनामा हामीले यस्तो नोटिस गर्यौँ कि महिलाहरूले ट्विटर स्पेसली ट्विटरमा होइन अलिकति यो मेल स्पेसेसहरूमा एन्टर गर्ने बित्तिकै त्यो डिस्कोर्सको कुरामा कि अब हामीले नेसनलिजमको बारेमा, फरेन पोलिसीको बारेमा अथवा भनौँ न नागरिकताको बारेमा, इन्क्लुजनको बारेमा कुरा गर्ने बित्तिकै एकदमै एक प्रकारको झुन्ड मेन्टालिटी, साइलेन्सिङ जस्तो महिलाहरूले चाहिँ बोल्न पाउने कुराहरू यो मात्रै हो है। अनि एज लङ एज यु जस्ट टक अबाउट दिस थिङ्स you'll have a perfectly beautiful experience on Twitter. तर if you just step out, then it can become hell for you होइन। सो किन होला लाइक अब किन भनेर त हामीलाई एक लेभलले थाहा छ होइन। तर ट्विटरमा चाहिँ एकैचोटि एक प्रकारको यो नेपाली ट्विटर स्पेसमा एक प्रकारले जुन यो ट्रोल्सहरू बढेको जस्तो मलाई मात्रै फिल भएको हो कि साँच्चीकै हो कि के हो यो? मलाई त झन् अहिले चाहिँ यस्तो आनन्द आइरहेछ के रिसेन्ट केही महिना यता त्यो ट्रोलहरूलाई चाहिँ बिचरा एकदम सकस परेको छ। किनभने ट्रोल गर्ने कसलाई त
3 वर्ष अगाडि मात्रै हेर्नुहुन्थ्यो नि उहाँहरूको सोलो टार्गेट मै मात्रै थिएँ जस्तो लाग्छ फिमेलहरुमा एकदम थोरै थिए कि म त आफूलाई एकदम ट्रोल बेबी सिटर भनेर नाम राखिदिएको छु किनभने कति यङ्गर जेनेरेसनको साथीहरू हुनुहुन्छ अथवा भर्खर भर्खर ट्विटरमा छिर्को अथवा भर्खर भर्खर पब्लिक स्पेसमा बोल्न थाल्नुभएको साथीहरू छ मलाई के गरौँ भनेर फोन पनि गर्नुहुन्छ एकदमै बढी मात्रामा डीएम गरेर सोध्नुहुन्छ हैन 2-4 वर्ष अगाडिको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मलाई आफूमा एक्लै हुँ भन्ने लाग्थ्यो तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि त्यो हावा ट्रोलहरू भन्दा भल्गर जुन कथित भल्गर भनिने ट्रोलहरू भन्दा यस्ता ट्रोलहरू चाहिँ हानिकारक हुन् यस्ता मान्छेहरूले चाहिँ हामी जस्तो महिलाहरूको पब्लिक स्पेसमा उभिने स्पेसलाई चाहिँ साँगुरो बनाइदिन्छन् उनीहरूले हाम्रो परिधिलाई चाहिँ किनभने म त्यस्तो कुसंस्कारी हुँ त म खराब आचरण वाली भएँ त यो ट्विट गरेर अथवा फलाना मान्छेसँग झगडा गरेर हो र म यस्तो लो क्लास भएँ त म चिप भएँ त भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो दिमागमा बार बार त्यो कुराले चाहिँ एकदम ह्यामर गरिराख्दो रहेछ के गर्ने भन्दाखेरि उहाँहरूलाई उहाँहरूको सभ्य दुनियाँमै छोडिदिएर हैन हामी चाहिँ आफ्नो असभ्य दुनियाँ कन्टिन्यू गर्ने हो भन्ने लाग्छ यसको त उपाय नै केही छैन जुन तपाईहरुले भन्नु उपाय केही छ कि भन्नुभएको छ नि उपाय नै छैन हाम्रो यो सोशल मिडिया यस्तो अहिले जुन ठाउँमा छ त्यतिसम्म नआइपुग्दा नै हैन यो मास मिडियाले चाहिँ एक हिसाबले हाम्रो कल्चर पोलिटिक्सलाई जुन शेप गर्ने रोल थियो नि यो गएको दशक यता चाहिँ तपाईले विशेष गरी नेपालमा चाहिँ सामाजिक सञ्जालले चाहिँ कसरी यो त्यो मास मिडियाको त्यो रोललाई चाहिँ च्यालेन्ज गरेको देख्नुहुन्छ अथवा हुन्न मलाई चाहिँ सोशल मिडियाले चाहिँ मान्छे सर्वसाधारण मान्छेहरुलाई भोइस दिएको छ भन्ने लाग्छ त्यो हुनुपर्छ भइरहेको पनि छ भन्ने लाग्छ अब मास मिडिया हुँदाखेरि चाहिँ एउटा सर्टेन तपाई एउटा लेभलको स्किल भएको मान्छेको पहुँचमा थियो त्यो मास मिडिया हैन तपाईले लेख्न जान्नु पर्यो त्यहाँसम्म तपाईको पहुँच हुनु पर्यो तपाईले इमेल गर्न जान्नु पर्यो तपाईको राइटिङलाई अब कुन भाषामा कुन फन्टमा टाइप गर्ने हो त्यो सबै तपाईले जानेको हुनु पर्यो टेक्निकली पनि तपाई एकदम स्मार्ट हुनु पर्यो सोशल मिडियाले चाहिँ त्यस्तो मान्छेहरुलाई ठुलो प्लेटफर्म दिएको छ त्यो कुराले चाहिँ म सोशल मिडियालाई अप्रिशिएट गर्छु अब सोशल मिडिया भन्दाखेरि हामीले अघि ट्विटरको कुरा गर्यौं फेसबुकतिर हेर्यो भने चाहिँ फेसबुक चाहिँ मेरो फेभरेट सोशल मिडिया हो किन भन्नुहुन्छ भने 4 कक्षा पढ्दै छुटाइदिएको मेरो काकीको चाहिँ अहिले छुटाएर बिहा गर्दैको मेरो काकीको चाहिँ फेसबुक अकाउन्ट छ अनि हाम्रो बाहुनहरुको कल्चरमा चाहिँ अब लोग्नेको दाजुलाई चाहिँ त्यो बुहारीले चाहिँ कपाल छोप्नु पर्ने नियम छ हुन्छ हैन कतिपय घरमा मेरो आमाहरुलाई पनि हामीले सयौंचोटी नछप भन्दा नि छोप्छन् बाइ अक्वर्ड लाग्छ उनीहरुले त्यो अटिरा छैन मेरो कान्छी काकीले चाहिँ फेसबुकमा फोटो हाल्नु भने मेरो साइलो बुवाले जो कि उहाँको जेठाजु पर्नु भयो नि त एकदम गुड फोटो भनेर कमेन्ट गरिराख्नु भएको हुन्छ के त्योहरु त एकदमै आम पब्लिकको अघि हामीले गर्यौं नि कल्चरको कुरा अब त्यो जेठाजुको अगाडि कपाल छोप्ने जुन ट्रेन्ड अब त्यो प्रचलन चाहिँ अब त्यहाँ फलो भइरहेको छैन के त्यो हिसाबले आमाहरुले फेसबुक युज गरिरहेको एकदमै रिभोल्युसनरी त्यो कुरा लाग्छ मलाई चाहिँ अहिले त्यसको अब अरु कतिपय कुरा हुन सक्लान् हैन तर अब प्राइभेसीको यो कुरा भन्ने कुराहरु अलग हुन सक्ला तर जुन आमाहरुको जेनेरेसनले फेसबुक युज गरेको छ आफ्नो सन्तानसँग कनेक्ट गर्ने देखि लिएर त्यो भिडियो कल देखि लिएर अनि उनीहरुको त्यो उहाँहरुलाई त्यो मैले यस्तो गरे यो कुराको चाहिँ जानकारी दिउँ अब सामान्य आमा समूहदेखि लिएर मन्दिरको कार्य समितिको कति कार्यक्रमहरु हुन्छ लाइभ गर्नुहुन्छ तीजको उहाँहरुलाई एउटा एक्सेस दिएको छ के एउटा झ्याल जस्तो त्यो कुनै एउटा आफ्नो प्लेजेन्ट एउटा दुनिया चाहिँ चिहाएर हेर्ने अवसर चाहिँ सोशल मिडियाले दिएको छ भन्ने लाग्छ अनि विचारको हकमा चाहिँ मास मिडियाको जुन एकाधिकार जस्तो थियो नि त एउटा सर्टेन स्किलफुल मान्छेहरुले एउटा च्यानलबाट मात्रै आफ्नो विचारहरु प्रस्तुत गर्नुपर्ने भन्ने जस्तो कुरालाई त्यो एकाधिकारले चाहिँ सोशल मिडियाले टोटली तोड्दिएको छ अब त्यसमा चाहिँ कतिपयले एकदमै बौद्धिक त सक्छस् भनेर पत्रिकामा लेख भनेको देख्छु र मलाई चाहिँ यो सोशल मिडिया स्पेशली अझ नेपालको केसमा चाहिँ एकदमै रिभोल्युसनरी तरिकाले आइरहेको देख्छु कतिपय एजेन्डाहरु अब सोशल मिडियाकै थ्रु पनि त्यो एड्रेस भइरहेको छ भनेपछि हाम्रो पोलिसी मेकरहरु पनि त्यही झुन्डेरै बसिरहेछन् भन्ने जस्तो ओहो यो कुरालाई एड्रेस गरेन भने त खतरा छ है भने जस्तो पनि उहाँहरुको आफ्नो रेपुटेसन चाहिँ डाउन हुन्छ है अर्कोचोटि भोट कसरी माग्ने भन्ने सम्म लेभलको चाहिँ पुगेको छ सामान्य ट्विटरको रूपमा छिरेको मान्छे चाहिँ भोलि गर्छ एकदमै खतरा त्यो रिबेलको भोइसको रूपमा चाहिँ आउन पनि सकिरहेको छ सोशल मिडियाले अब मैले कतिपय साथीहरुलाई सुरुमा चाहिँ ट्विटर डिएक्टिभेट गरेको म थेरेपी लिन जानुपर्छ म एन्जाइटीको मलाई समस्या छ भन्ने देख्थे सोशल मिडियाको थ्रु नै उहाँहरु यति धेरै सोशलाइज भइसक्नु भयो के अहिले त मज्जाले कल आउट गरिरहेको छ एक दिन अर्को दिन मज्जाले आफ्नो साथीहरुसँग रमाइलो गफ कन्भर्सेसन गरिरहेको छ त्यसैले चाहिँ सोशल मिडिया दुवै थरी हो तपाईको राइट टाइप अफ पिपल तपाईले भेट्नु भयो जसले तपाईलाई जज गर्दैन टोन पोलिसिङ गर्दैन भने चाहिँ
तपाईलाई त्यस्तो खालको एउटा हौसला पनि दिँदो रहेछ तपाईको पर्सनालिटीलाई सहयोग पनि हुँदो रहेछ सोशलाइज गर्न पनि सहयोग गर्दो रहेछ त्यो त मास मिडियाको थ्रु तपाईलाई त्यहाँ जुन हायरार्की थियो सोशल मिडिया चाहिँ एकदमै हायरार्की लेस भोइस दिने एउटा ठाउँ पनि प्लेटफर्म पनि हो भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ त्यही त्यो गेट किपिङ र यो पावर स्ट्रक्चर्सलाई च्यालेन्ज गर्ने कुरामा चाहिँ जस्तो नेपाली ट्विटरमा यो जुन हेलो सरकार युज गरिन्छ नि लाइक कसैलाई केही मन परेन भने आई डोन्ट इभन नो इफ द्याट अकाउन्ट इज स्टिल एक्टिभ or if anybody actually looks at those tweets होइन तर if anyone is unhappy about anything they'll just be like ए हेलो सरकार भनेर ट्याग गरिन्छ होइन तर जस्तो सोशल मिडियालाई चाहिँ एक प्रकारको पोलिटिकल टुल जसरी युज गर्दाखेरि मैले चाहिँ के देखेछु भने धेरै जस्तो हेलो सरकारले च्यालेन्ज हेलो सरकारलाई ट्याग गरेर च्यालेन्ज हुने कुरा अथवा when we see some change happening होइन जहिले पनि फिर गरेर it always just comes down it's always just limited to ए त्यो झण्डा जलायो है हेलो सरकार भन्ने बित्तिकै 5 जनालाई समात्दिने हैन तर महिलाहरूले चाहिँ अलिकति प्राइभेसीको कुरा डिजिटल मेरो फोटो यो चोरेर यहाँ क्रप गरेर हाल्दा छ हेलो सरकार साइबर ल एटसेट्रा भन्दाखेरि चाहिँ रिस्पोन्स नआउने जस्तो देख्छु है म सो इन अ वे त्यो ट्विटरमा पनि हायरार्की अथवा यो रिस्पोन्स मेकानिजम चाहिँ अझै पनि त्यो पेट्रियार्कल जस्तो छ कि आई डोन्ट नो महिलाको इस्युहरू चाहिँ जसरी न्युज पेपरमा पनि पछाडि आउँछ हैन त्यो हरेक कुरामा चाहिँ त्यस्तै गरिकन सोशल मिडियामा अथवा पोलिसी मेकरहरूले पनि त्यो सम्बोधन गर्ने परिस्थिति चाहिँ त्यही नै हो त्यही नै तरिकाले डिल गर्छन् मैले उहाँसँग जुन मेरो चिन्जानको एकजना लेडी पुलिस अफिसरसँग कुरा गर्दा पनि मैले उहाँलाई त्यो पनि भनेको थिएँ कि यस्तो खालको एउटा मेकानिजम हुनु पर्यो अब हामीले इग्नोर मात्रै गरेर पनि त चल्दैन डिजिटल स्पेस हाम्रो पनि त हो हामीले जे मनमा लागेको छ अब पत्रिकामा 10 दिनपछि छापौला भनेर किन बस्छौँ अथवा म त बस्छु होला मेरो जतिको एक्सेस नभएको महिलाले त लेख्न पाउनु पर्यो नि त त्यहाँ थ्रेड लेख्ला रे उसले उसलाई जे भन्नु छ न्युज पेपर नै कुरेर किन बस्नु र थ्रेडमा लेख्छ 10 वटा ट्विटमा भने त लेख्न पाउनु पर्यो अब त्यो कुरामा चाहिँ हामीलाई कसैले आएर अनावश्यक एउटा सार्वजनिक सामग्रीमा कमेन्ट गरेकोमा पनि आएर हरास गर्छ भने चाहिँ त्यसको सम्बोधन त कतैबाट त हुनु पर्यो अब यो पुलिसमा साइबर डिपार्टमेन्ट छुट्टै छ यस्तो चाहिँ एटलिस्ट जसरी हामीले ट्विटरमै हामीले रिपोर्ट गर्छौँ नि कम्तीमा नेपाल पुलिसको पनि त्यो मेन्सन गरेर हेर्ने भन्दा चाहिँ बरु भित्रबाट त्यसरी हामीले त्यो सम्बन्धित ट्विटलाई रिपोर्ट गरिदियो भने त्यो त्यतिसम्मको मेकानिजम चाहिँ बनाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ एउटा कुरा चाहिँ उनीहरूले हामीलाई त्यस्ता शब्द प्रयोग गर्छन् अर्को कुरा चाहिँ हामी आफैले पनि जति मर्दाना भनेर रिजर्भ छन् क्या कतिपय शब्द अघि तपाईँले भनिहाल्नुभयो नि त त्यो शब्दहरू हामीले प्रयोग गर्यो भने चाहिँ अचानक यो नेपाली ट्विटर स्पेसका मर्दहरूको चाहिँ कहिले हजारौं वर्ष यता नजागेको संस्कार अचानक जाग्न थाल्छ एउटा महिला भएर त यस्तो बोल्ने भनेर चाहिँ उहाँले त्यो ट्विटको चाहिँ हजारवटा स्क्रिनशट बनाएर यताउता बाँड्नुहुन्छ र त्यही भएर चाहिँ यो जस्तो खालको सोसाइटी छ महिला भलाद्मी भएर बोल्नुपर्छ यति खुट्टा फिजारेर बस्नुपर्छ यति मात्रै शब्दहरूको परिधि तिम्रो लागि उपलब्ध छ यो लैजाऊ है यहाँ भन्दा बढी चाहिँ बोल्न पाउँदैनौ भन्ने खालको छ त्यो चाहिँ ट्विटर पनि त्यसकै रिफ्लेक्सन नै हो भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ तर म चाहिँ त्यस्तो कुरामा बाध्य ठान्दिनँ उहाँहरूको टाइमलाइन सफा गर्दैन सधैँभरि कुचो लाएर बढार्दिन हामीलाई खाँचो छैन नि त होइन उहाँहरूले अड्कलदेखि शब्दले हामी किन बोल्नु उहाँहरू नआए भयो नि त डिस्टर्ब भयो भने म्युट गरे भयो अनेक थरीको अप्सन हुन्छ नि त्यही भएर म चाहिँ आफूलाई मेरो आक्रोश हाँसो वा वाटेभर मैले जे फिल गरिरहेको छु डिजिटल स्पेस त मेरो व्यक्तिगत खाता विशुद्ध ब्याङ्कको भन्दा पनि प्राइभेट होइन त्यही भएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मैले आफ्नो तरिकाले युज गर्न पाउँछु पब्लिक स्पेसमा अलिकति अल्टरनेटिभ भोइस राख्ने महिलाहरूलाई सबैको हाम्रो जस्तैको स्टामिना नहुन पनि सक्छ नि त मैले आफूलाई ट्रोल बेबिसिटर भने जस्तै अरूलाई त गाह्रो हुन्छ यो स्पेस चाहिँ छोडेर भागौँ कि भन्ने खालको मानसिकतामा अरू हताश भएको हुन सक्नुहुन्छ त्यही भएर त्यो हताश नहुनको लागि चाहिँ अब एक त हामीले मिलेर कल आउट गर्नु एउटा उपाय हुन सक्छ त्यो मान्छेलाई होइन मैले त गलतै गरेछु कि भन्ने लाग्छ अर्को कुरा चाहिँ यो पोलिसी मेकिङमा पनि हामीले कम्तीमा नेपाल पुलिसको पनि एउटा यस्तो मेकानिजम होस् कि त्यहाँ अनलाइनमै थाहा होस् फलानु ट्विटर प्रयोगकर्ता चाहिँ यति यति गरेर जस्तो 20 जनाले रिपोर्ट गर्यो भने त्यो पुलिसको साइबर डिपार्टमेन्टमा त्यो कुरा आओस् कि त्यहाँको उहाँहरूको कम्प्युटर त्यो नोटिफाई होस् कि कम्तीमा त्यस्तो चाहिँ त भइदियो हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ होइन भने चाहिँ सोसाइटी एज अ होल रिग्रेसिभ छ अनि त्यही रिग्रेसिभ मान्छेहरू ट्विटरमा पनि छन् अथवा फेसबुकमा पनि छन् जतासुकै छन् त्यसको रिफ्लेक्सन नै हो अब हामीलाई चाहिँ हालको कन्डिसनमा चाहिँ त्यो भोग्नु पाएको उपाय नै छैन जस्तो लाग्छ तर अहिले केही समय यता अघि पनि मैले भने जस्तै थुप्रै आएका छन् कल आउट गर्ने मान्छेहरू र अलिकति हामी एक अर्कालाई ढाडस दिने
ढाडस हुने भनौँ न दिने भन्दा पनि म चाहिँ रङ रहेनछु है भनेर मैले भ्यालिडेसन पाउने जस्तो चाहिँ रिसेन्ट इयर्समा अब 1.5-2 वर्ष यता चाहिँ मलाई त्यस्तो फिल हुन्छ ट्विटर हेर्दाखेरि चाहिँ होइन भने चाहिँ अब यो अभद्र छाडा कुसंस्कारी डलरवादी भन्ने गाली चाहिँ खानेहरू एकदम कम थिए अहिले त नयाँ पुस्ताको कतिपय साथीहरू हुनुहुन्छ डिस्कसन ग्रुपहरू चलाउनुहुन्छ अनि उहाँहरूले मलाई सुनाउनुहुन्छ मलाई पनि हिजो डलरवादी भने नि भने उहाँहरूलाई डलरवादी भनेको चाहिँ मैले चाहिँ राइट एक्टिभिस्टको रूपमा चाहिँ मेरो पर्सनालिटीले सेप लिँदैछ है भन्ने खालको एउटा हौसला के होइन त्यो भयो भने त्यो इभल्भिङ हुँदा हुँदा चाहिँ सोसियल मिडियामा चाहिँ अब हामीले त्यो ट्रोलहरूले हामीले डलरवादी भन्दा पनि एक्टिभिस्ट भनेर भ्यालिडेसन दिएको भन्ने जस्तो पनि हुँदै आइरहेको छ कि हामीलाई पोलिसी मेकिङले यसले उसले केही नगरिदिँदा पनि हामीले आफैलाई त्यस्तो मेकानिजम पनि डेभलप गर्दै आइसकेका छौँ अहिले चाहिँ यो राइट अफ प्यासेज जस्तै हो डलरवादी भनेर लेबल गरिदियो तर हामी त साँच्चीकै डलर खान्छौँ है यो सोको लागि छ भने ल्याउनु युरो पाउन्ड सबै वी आर हियर एभ्रिथिङ सो अघि पनि तपाईँले भन्नुभयो नि जस्तो इन्डिभिजुअल यो जुन सोलिडारिटी जुन हामीले इन्डिभिजुअल बेसिसमा ट्विटर जस्तो पब्लिक प्लेटफर्ममा खोज्छौँ पाउँछौँ होइन अनि तपाईँले जुन भन्नुभयो अलिकति इन्स्टिट्युसन लेभलमा पनि भए राम्रो हुन्थ्यो आई डोन्ट नो तपाईँले नोटिस गर्नु भएको छ कि छैन अहिले किनभने ट्विटर बेसिस बिकज ट्विटर इज युज जस्तो नेपालमा त कमसेकम इन्डिभिजुअल लेभलमा मात्रै भइरहेछ होइन अलिकति अर्गनाइज्ड वेमै तपाईँलाई आएर सबैले यो त्यो अर्गनाइज तरिकाले सर्टेन इन्ट्रेस्ट ग्रुपहरूले तपाईँलाई अट्याक गर्ने कमसेकम नेपालमा अहिलेसम्म त्यस्तो भिजिबिलिटी चाहिँ देखिन थालेको छैन अल्दो देयर आर हनुमान्स होइन हाम्रो हनुमानहरू टन्नै हुनुहुन्छ एकदमै उहाँको सोलिडारिटीलाई चाहिँ सलाम छ है सो ट्विटरमा चाहिँ आई गेस लास्ट कपल अफ मन्थ्स आई थिङ्क देयर वाज अ लट अफ पब्लिक ब्याकल्यास बिकज ज्याक डोर्सी ट्विटरको सिइओ चाहिँ कहाँ विपासनामा उहाँ चाहिँ ध्यान दिन जानुहुँदो रहेछ अनि उहाँको आफ्नो ट्विटर प्लेटफर्ममा चाहिँ भीषण युद्धै भइरहेको हुन्छ कल्चर वार्सहरू होइन अनि अहिले चाहिँ ट्विटरले चाहिँ सबैतिर गराएको छैन बट एटलिस्ट if there is a certain interest group भएको मान्छेहरू छ भने whether it's political affiliation होस् अथवा के त्यो चाहिँ देखिने खाले बनाएको छ and I really hope नेपालमा पनि त्यो आउन थालोस् because a lot of people were shaping the public discourse on विशेष गरी ट्विटरमा भनौँ न they have affiliation क्या उनीहरू they are in some ways working for the government होइन and then they are pushing forward the agenda saying like होइन this is what the public is thinking and I feel like यो प्लेटफर्महरूले चाहिँ त्यतिको जुन ट्रान्सपेरेन्सी गर्न खोजेको ल्याउन खोजेको छ सो वी नो ओके दिस इज द रिजन वाइ दिस पर्सन इज सेइङ बिकज एज एन इन्डिभिजुअल यु क्यान से तर तपाईँको प्रोफेसनल अफिलिएसन नै रुलिङ पार्टीसँग छ भने त आई थिङ्क द्याट निड्स टु बी भेरी क्लियर र हाम्रो यो पब्लिक राइटिङमा जतिजना लेख्नुहुन्छ नि आई रियली वान्ट देम टु स्टार्ट सेइङ द्याट यु आर वर्किङ विथ दिस मिनिस्ट्री अर द्याट मिनिस्ट्री बिकज तपाईँले त नभए त यत्रो ठुलो के भन्छ यु कमिङ अक्रस एज इज पब्लिक राइटर यस्तो पब्लिक स्पेसमा आएर यु जस्ट लाइक डिफेन्डिङ द गभर्मेन्ट्स पोलिसिज प्रोग्राम्स होइन सो होपफुली हाम्रो ट्विटरमा पनि त्यो आउन थालेपछि धेरैजना हनुमानहरूको विल नो कसले कहाँबाट केसँग आबद्ध हुनुहुन्छ भनेर बट आई थिङ्क द्याट टेक सम टाइम हामीले ज्याक डोर्सीलाई पर्सनली नै इमेल पठाउनु पर्ला त्यसको लागि चाहिँ अनि अघिको कुरा थप्दाखेरि चाहिँ ट्विटर चलाउने ट्विटर प्रयोगकर्ता मेल जो अल्टरनेटिभ भोइस राख्छ ट्विटर प्रयोगकर्ता फिमेल जसले हुनुपर्ने त त्यही हो त्यसलाई अल्टरनेटिभ भनिन्छ नेपालको केसमा चाहिँ त्यो फिमेल र मेलको चाहिँ एउटा फरक चाहिँ के छ भन्दाखेरि उहाँहरूले पनि गाली त भक्कु खानुहुन्छ जस्तो सिके लाल दिपेन्द्र झा खगेन्द्र सङ्ग्रोला जस्तो उहाँहरू हुनुहुन्छ नि उहाँहरूले खाने गाली र हामीले खाने गालीमा चाहिँ फरक छ अनि त्यो हामीलाई चाहिँ डबल हामीले भोग्नु पर्ने हरासमेन्ट चाहिँ डबल छ कि ट्विटर प्रयोगकर्ता फिमेल जो हामी जस्तो महिला छौँ उनीहरूले खानेमा चाहिँ यो डेन्सिटी अलिकति बढी हुँदो रहेछ त्यो गालीको इन्टेन्सिटी चाहिँ अलिकति सेक्ससँग सम्बन्धित गालीहरू यौन हिंसा यौन आशयको गालीहरू त्यस्तो चाहिँ हुँदो रहेछ त्यही भएर एउटा मेकानिजम चाहिँ भयो भने चाहिँ राम्रो कुरा हो किनभने अब त्यस्तो भायोलेन्सकै कुरा अब थ्रेट होइन टु यो बडी थ्रेट टु यो त्यस्तो कुराहरूले कतिको इम्प्याक्ट गर्छ अनि त्यस्तो कुराहरूले कतिको डर फैलाउँछ अनि यो एक प्रकारको जुन फियर हुन्छ नि हामीले महिला भएरै जन्मेदेखि नै एक प्रकारको डरसँग हुर्काइ भएको छ त्यसमाथि झनै अझै नचिनेको मान्छेहरूले त्यो डरमा अझै थुपार्यो भने त इट्स लाइक हामी कसरी बाँच्ने टाइपकै पोइन्टमा पुग्छौँ सो या एब्सोल्युटली वी निड टु have some form of a mechanism that
protects these women, or at least that these women can use to call them out and make them responsible for their words and their threats or your veiled threats pani हैन हामीले यत्रो बहस त गर्यौं हैन we are like I think it's just like going around in circle just talking about what a hellhole Twitter is है तर अब आउने दिनहरुमा चाहिँ because there are a lot of positive सानो pockets हैन including हामीले बोजु बजाई itself हामीले पनि यो सोशल मिडियाको कारणले नै हामी यहाँसम्म आइपुगेको जस्तो लाग्छ न that हामी धेरै टाढा आइपुगेका छैनौं तर पनि a lot of solidarity friendship यो support collaboration चाहिँ has happened because of social media है अनि तपाईलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ अघि पनि हामीले solidarity को कुरा गर्यौं हैन आउने दिनहरुमा चाहिँ because now there's more I feel like pressure on these platforms itself social media platforms on like कसरी यसलाई चाहिँ regulate पनि गर्ने as a commercial entity तर त्यो प्लेटफर्ममा पनि कसरी चाहिँ how do you make sure that abuse threat violence हरु चाहिँ कम होस् भनेर जुन त्यो पोलिसी लेभलमै कुराहरु भइरहेछ हैन तर हाम्रो जस्तो अब भनौं न नेपाली ट्विटर इज सच अ स्मल कम्युनिटी हैन आउने दिनहरुमा चाहिँ यस्तो पब्लिक सोशल मिडिया प्लेटफर्म्सहरुमा चाहिँ कसरी यो विषयहरुमा चाहिँ ऐक्यबद्धता चाहिँ सबैजनाबाट पाउन सकिन्छ अथवा त्यो बाटोतिर चाहिँ हामी हिँड्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ ट्रोल खाने अथवा अनावश्यक रूपमा कसैले मानसिक रूपमा हताश बनाइरहेको छ भने चाहिँ मैले चाहिँ आफ्नो तर्फबाट चाहिँ गर्छु र मेरो पनि सारै थोरै 3 जना त भनिहाले त्यस्तो साथीहरु छन् हालको चाहिँ उपाय त्यही नै हो भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ सोलिडारिटी बिल्डअप भनेको चाहिँ अब कतिपय केटा साथीहरु नचिनेको भाइ जेनेरेसनको साथीहरु आउनु भयो हैन यो एकताका यो फिमेल पोलिटिशियनलाई किन पब्लिकमा सारी लाउन बाध्य गरिएको भन्दाखेरि मलाई त्यसरी अलमोस्ट स्लटर गरियो सम्बन्धित पोलिटिकल पार्टीकै मान्छेहरुले त्यसमा मैले चिन्दै नचिनेको मान्छेहरु मलाई पब्लिकमा मेन्सन गरेर पनि त्यो एउटा खालको सान्तना हुन्छ नि आई वाज नट रङ भन्ने फ्युचरको प्रति चाहिँ म एकदमै होपफुल छु किनभने भनिहाले ट्विटरमा अहिले कल आउट गर्ने साथीहरुको संख्या एकदम बढेको छ जो अन्डरस्ट्यान्डिङको लेभलमा एकदमै साउन्ड हुनुहुन्छ एकदमै बुझ्नु भएको छ उहाँले यो इस्यु के हो भन्ने कुरा चाहिँ त्यही भएर चाहिँ म चाहिँ एकदमै होपफुल छु so many like new young critical voices on Twitter who have the courage I know because Sabitri ji le bhaneko jastai courage bhanne kura like literally like म त sometimes like I would tweet I know and रात भरि त्यही ट्वीट को बारेमा सोचिराख्थे के अनि भोलिपल्ट बिहान उठेर ला मैले किन गरे त्यो ट्वीट भने लाइक त्यो कस्तो हुने like I would really be हुन्छ नि affected by you know त्यो just imagine if तिमीलाई hashtag winegate परेको भए के हुन्थ्यो होला त्यसको बारेमा कुरा पनि नगरौँ होला winegate को बारेमा so Sabitri ji ले भनेको जस्तै those of us who are on Twitter whether it's as Boju Bajai अथवा Sabitri Gautam ji or you know individually भए पनि you know if you do and obviously we can't expect everyone to be like you know online 24/7 tara whatever is visible on your timeline if you feel that someone is being harassed if you feel that you know someone is being bullied then Sabitri ji le bhaneko jastai I think definitely we should sort of extend our support to you know that individual because yeah it does make a huge difference I believe अनि I don't know Sabitri tapai like do you want to end it with केही दुई शब्द तपाईलाई भन्नु मन छ जानु भन्दा अगाडि हाम्रो सिजन फिनाले मा मलाई सिजन फिनालेको सोलो गेस्ट बनाउनु भयो हैन मलाई एकदमै यति ठुलो प्रिभिलेज दिनु भएकोमा चाहिँ धेरै धन्यवाद छ अनि तपाईहरु पनि अब डिजिटल स्पेसबाटै सुरुवात गर्नु भएको थियो बोजु बजै त्यसले पनि हामीलाई एउटा त्यो सुनिने स्पेस हामीले एकअर्कालाई सुन्ने स्पेस जति बनाउँछौं त्यति नै हामी मानसिक रूपमा पनि स्ट्रङ हुँदै जान्छौं बलियो हुँदै जान्छौं किनभने मेरो अब आज मलाई यति धेरै कुरा भन्नु थियो नि त एउटा सुनाउने स्पेस छ नि त त्यसरी नै सोलिडारिटी डेभलप हुँदै जान्छ अनि नयाँ पुस्ता त हामी भन्दा निकै निडर पनि छ कल आउट आफूले आफ्नो एक्सप्रेसनमा एकदमै निर्धक्क पनि छ अनि आफूले खाने गालीलाई कल आउट गर्न पनि त्यतिकै फेरि करेजस पनि छ के त्यही भएर यो बढ्दै गएको सोलिडारिटी अनि जुन इन्टरनेट थ्रु भन्दा पनि सोशल मिडियाको थ्रु बढ्दै गएको सोलिडारिटी हामीले बोल्ने फोरमहरु धेरै सुन्ने फोरमहरु धेरै त्यो सबै कुराले चाहिँ मलाई एकदमै आशावादी बनाउँछ अनि आजको डिस्कसनले पनि मोर आशावादी नै बनायो भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ अझै धेरै आफू छुच्ची भइरहनलाई चाहिँ अझै धेरै भन्ने लाग्छ त्यो हौसलाको लागि चाहिँ यहाँहरुलाई धेरै धन्यवाद अनि यहाँहरुलाई पनि जति सक्दो छुच्ची हुनु नै उपाय हो भनेर भन्न चाहन्छु म चाहिँ किनभने
त्यो मधुर सङ्गीत गाएर चाहिँ संसारको कुनै पनि परिवर्तनको लडाइँहरू चाहिँ लडिएको छैन होइन सो बी एज मच इन्डिसेन्ट एज यु क्यान भन्ने मेरो चाहिँ तपाईँहरूलाई उपदेश सरी उपदेश होइन है सल्लाह भनौँ न एकदम एकदम ठिक एडभाइस दिनुभयो अनि we're also like so thankful Savitriji for your time. Obviously we're always thankful for whatever you write. As a writer we admire you a lot and तपाईले भनेको जस्तै let's continue to be chuchi thada and loud on social media. Thank you so much, Thank you, Savitriji. Awesome. Bye. So for the last time, हाम्रो third Boju, here is Yoznaa with What the Buzz. Hey guys, welcome to the 4th episode of What the Buzz. My name is Yoznaa. अनि सबभन्दा सुरुमा त आई वुड लाइक टु थ्याङ्क अल अफ यु फर बिङ विथ अस यत्रो 1 महिनादेखि हाम्रो कुराहरू सुनिदिनु भयो बिकज वी टक अ लट इफ यु हेभ नोटिस्ड इट हियर वी टक अ लट वी टक अबाउट अ लट अफ थिङ्स यो महिनाभरि हामीले फेमिनिजमको कुरा गऱ्यौँ नागरिकताको कुरा गऱ्यौँ म्यानर्सको बारेमा कुरा गऱ्यौँ देश प्रेम राष्ट्रवादको बारेमा कुरा गऱ्यौँ सो मेनी थिङ्स वी टक्ड अबाउट अनि आई थिङ्क या त्यति नै थियो कुरा गर्नलाई अब खासै के कुरा गर्न बाँकी पनि छैन सो फर द लास्ट एपिसोड आई जस्ट वान्टेड टु कम टु द क्यामेरा एन्ड टक टु यु गाइज बिकज आई एम इन अमेजिङ मोड राइट नाउ बिकज काम सक्यो नि त सो आई एम फिलिङ अमेजिङ आई फिल ग्रेट आई लाइक प्रिटी चिल सो आइम जस्ट यु नो वाट आई थिङ्क आई जस्ट लाइक पिक अप माई फेभरेट ड्रेस आई एम ह्याभिङ अ रियली गुड हेयर डे you know what shoot sakaira I'll just like go and like have drinks with my friends because I am feeling absolutely pretty oh so pretty I feel pretty and witty and gay and if you think I don't look pretty just go to hell I was busy throughout the week feeling tired, could really use brain. Weekend's here, oh finally, I will upload a selfie today. What a lovely day. Only 6 ultra feminism. Okay. What a Only 6 ultra feminism. What? Only 6 ultra feminism. Hey, के भयो फेरि? एकछिनमा I'll just like check गरिहाल्छु. केटीले यत्रो छोटो लुगा लाउँछ बोइजको मेन्टालिटी के हुन्छ ओन्ली सेक्स यो नेपाली यार ओन्ली सेक्स घरभित्र लाओस् केटीले यत्रो छोटो लुगा लाउँछ बोइजको मेन्टालिटी के हुन्छ ओन्ली सेक्स यो नेपाली यार ओन्ली सेक्स यो मेरो लाइफ हो म ह्याप्पी छु म अलिकति ह्युमन साइकोलोजीको बारेमा पढेको र महिलाहरूमा रिसर्च गरेको कारणले पनि यो छोटो छोटो लुगा लाएर इन्जोय गर्ने छोटो लुगा लाएर इन्जोय गर्ने घरभित्र लाओस् मेरो इच्छा हो नि भाइ म बोल्न दिने हो त्यो साबालकको रेप त 90% रेप होइन According to Nepal's Women's Commission, almost half the women are violated in some way or the other, and more than 15% are sexually abused. केटीले यत्रो छोटो लुगा लाउँछ बोइजको मेन्टालिटी के हुन्छ ओन्ली सेक्स यो नेपाली यार सक्यो कि अझै छ बाँकी अनि तपाईँ भन्नुहोस् म मेरो लाइफ जिउँछु बेकार लोभ्याउनलाई किन देखाएको होला अनि हामी बाहिर बसेको मान्छे हेर्नु नआउने किन किनभने यो एब्युज हो यो मेरो लाइफ हो म ह्याप्पी छु यो नेपाली यार नेपाली रिलिजियस हुनुपर्छ हामी We need to talk. You know what? Drinks पछि गर्दै गरौँला. I think I have some people to punch in their faces. Great. एकछिन रमाइलो पनि गर्न पाइँदैन. मुडै खराब गरिदियो. Stupid social media. Oh, by the way, I still feel pretty. So have a nice weekend, guys, and don't let anyone kill your vibe. Bye-bye. Itisha, that really was great, you guys. So, हाम्रो यो season finale भन्न पाइन्छ 4 एपिसोडको सिरिजको पाइन्छ. I feel like season finale sounds like very profesh, very like legit, and hopefully season finale भनेपछि चाहिँ तिमीले भने जस्तै it feels like we might come back with the second season
with better production value, with better lights, camera. Like team is great, but we just want more people. And we want someone to give us snacks between this 6-hour long shoot. I'm so tired. We in the second season we need an assistant for Nistha, who's our production assistant for the show. Yes. So Nistha ko pani Yes. assistant hune gari हामी like second season ma चाहिँ please, all you people with money, please contact Boju Bajai. We will make another program also. But in all seriousness, it has been a wonderful experience to be able to speak to, talk, to have conversations with all of the amazing women who have been featured on the show so far, and to actually break down, concepts that maybe even us, like, we didn't understand, and now we feel a little bit clearer about approaching things such as what does meaningful inclusion mean? Or how is being a patriot different to being a critic? And of course, we would like to thank our entire sort of production team at QC, our team at Boju Bajai, and there are so many other people that we want to thank. We'll mention your names in the credits. And no, we really will. You know who you are also. You know who you are, but but त्यति हो हैन भिक्टी सक्यो हैन अब के भन्नुपर्छ. But also, I think like before we move on to our last final segment, which is a musical performance, and Itisha is going to introduce a wonderful singer. I think हाम्रो यो जुन हामीले 4वटा एपिसोड गर्यौं यो वेब सिरिजको, I hope people understand that there are lots of women. धेरै सक्षम महिला छन् हाम्रो वरिपरि. तपाईले खोज्नु मात्रै पर्छ, or like you just have to acknowledge that there are सक्षम महिलाs around us. र हरेक विषयमा चाहिँ expertise bhayeka महिलाहरु छन्. र to be very honest, we didn't have to look for like so many places to find these brilliant women who are around us. So please, all these manuals, no, let's not call it manual, webinar hosts, organizers, because we'll be spending a lot of time looking at each other on the screen for I don't know how long. So please try and consider like having women on your panel, and let that not be an afterthought after being tagged in like 100 posts calling out manuals. So त्यसको लागि तपाईले हाम्रो बोजु बजाइको database पनि हेर्न सक्नुहुन्छ. We've been trying to do this thing which a lot of feminists around the world have been doing. यो चाहिँ Sri Lankaको एउटा initiative थियो from some of the feminists there, Balance the Panel Sri Lanka. So we've been using sort of their template with their permission, trying to make a database that's accessible. विशेष गरी हाम्रो यो विभिन्न कार्यक्रमहरुको आयोजकहरुलाई, जस्तै चाहिँ समय समयमा हुनुहुन्न कोही पनि महिलाहरु, सीमान्तकृत समुदायका कोही हुनुहुन्न, एक्सपर्टहरु भनेकै पुरुषहरु हुन् भन्ने उहाँहरुको जुन मान्यता छ, त्यसलाई चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै यसरी टक 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 ट्वीट गर्दै ट्याग गर्दै चाहिँ त्यसलाई चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै we need to tear that down. So yeah, I hope this was also an example to do about how we can still create engaging, insightful conversations on very important issues. जनताले जान्नै चाहने इस्युहरुमा महिलाहरुको opinions, their expertise really counts. So yeah, I think फेरि यति भन्दा भन्दै म मेरो 2 शब्द यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु. Please introduce us and let's go and eat. Yes, so we're going to end our series with a performance by a huge star ni भन्नु पर्यो. She plays like, sold out concerts outside of Nepal, Australia, Dubai, even in Nepal. She's super popular, and we were so lucky. She's actually like मेरो साथीको cousins. I was very lucky to have that connection, and we were so thankful that she agreed to like do a performance for us for this little tiny show. So thank you, Trishna Gurung, a singer, songwriter, and a fabulous woman. So yeah, we're gonna end the show with Trishna's song. Thank you so much. 2020 बाँकीको 2020 राम्रो हो र होस् तपाईहरुको. I hope 2021 is much more safer, better, and more के भन्ने रमाइलो than 2020 was. 2020 is a socks. Okay, bye. Hopefully we'll see you next year again. Bye.
And okay, by the way, please, हामीले भन्नै पर्ने कुरा चाहिँ बिर्सेछौँ जाँदा जाँदै, is that please subscribe to our YouTube channel, Boju Bajaiको YouTube channel, and हामीलाई social media, Facebook, Twitter, Instagram, please follow गर्नु होला, and please just do listen to our podcast on SoundCloud, Spotify, or wherever you get your podcast from. Okay, Itisha, धेरै volume. Bye. Bye everyone. Thank you. नमस्ते, म सिङ्गर ट्रिश्ना गुरुङ र अहिले यहाँले हेर्दै हुनुहुन्छ बोजू बजाई टक सो र यस टक सोको मार्फत यहाँको लागि एउटा नयाँ गीत लिएर आएको छु। गीतको बोल रहेको छ आगुमै सालै त र होप यहाँले इन्जोय गर्नुहुनेछ। Here we go.